भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर द्वारा આજરોજ એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ પત્રકાર પરિષદમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટીના યશસ્વી અધ્યક્ષ ડોક્ટર જયપ્રકાશભાઈ સોનીજી, અકોટા વિધાનસભાના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય શ્રી ચૈતન્યભાઈ દેસાઈ, વડોદરા મહાનગર ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહામંત્રી શ્રી લખુલેશભાઈ ત્રિવેદી, રમેશભાઈ પટેલ, શ્રી દીપકભાઈ પઢિયાર તેમજ आप सौ उपस्थित पत्रकार मित्रों आपने खबर है कि गई काले लोकसभा में त्यारे महिला आरक्षण अनामत बिल पर पास थवानुं हतुं त्यारे कोंग्रेसे तेमनी मानसिकता छती करीने महिला आरक्षण बिलनो विरोध कर्यो हतो। आना उपर विशेष माहिती आपवा माटे वडोदरा महानगर भारतीय जनता पार्टीना अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाशभाई सोनीने विनंती करूं कि आप समक्ष आनी माहिती आपे। सौने नमस्कार। आजनी आ विशेष पत्रकार परिषद में उपस्थित अकोटा विधानसभा लोकप्रिय धारासभ्य श्री चैतन्य भाई, वडोदरा महानगर महामंत्री श्री लखुलेश भाई, श्री रमेश भाई, मीडिया इंचार्ज श्री पार्थ भाई, सह इंचार्ज किरण भाई, पार्थ भाई सुरती, तमाम मीडिया भारतीय जनता पार्टी तरफ काम करता कार्यकर्ताओं अने आप सब पत्रकार मित्रों, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, आप अमरा आमंत्रण ने मान आपीने उपस्थित रह्या छो। आप सौनो खूब खूब वडोदरा महानगर भारतीय जनता पार्टी वती आभार व्यक्त करूँ छूं। आप सौने ध्यान में हशे अत्यारे वर्तमान में राष्ट्रपति ए महिला है, ए रीते वित्त मंत्री पर महिला है। જ્યારે महिला आरक्षण की बात करवामां आवी त्यारे जे प्रमाणे आ महिला आरक्षण माटे पार्लामेंट में जे प्रमाणे कांग्रेसे विरोध कर्यो, खरेखर तो भारतनी नागरिकों संख्या की सामे जोईए तो 50% महिलाओं है। त्यारे महिला शक्ति ने आपणे सशक्त बनाववानी बात करी रह्या छे त्यारे नारी सशक्तिकरण की बात करी रह्या छे त्यारे आगामी दिवसों में नारी शक्ति आगळ आवे, लोकसभा और विधानसभा में पण एमनुं नेतृत्व करे अने देशनी महिलाओना विषयों पर बातचीत करे प्रकारनुं आयोजन देशना यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र भाईए कर्यो। 33% महिलाओना आरक्षणनी वात रजू करी हती, परंतु बे मोढावाળી कांग्रेस एक बाजू तो महिलाओं माटेनी बात करे छे अने ज्यारे महिलाओने सशक्तिकरण करवानो विषय आवे छे त्यारे एनो विरोध करे छे। एटले के महिला विरोधी कांग्रेस बस मात्र विरोध ज करवो, विरोध पक्षनी भूमिका में रहीने पण जे सारी अने साची बात होय एनुं समर्थन करी शकाय एम छे। परंतु आपने सौने ध्यान में है नकारात्मक राजनीति करवावाળી कांग्रेस एना बयानबाजी में पण हमणां ज थोड़ाक समय पहला एमना राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गेजीए केरलनी चूंटणी दरमियान जे प्रकारना निवेदनों कर्या गुजरातनी जनताने अभण अने मूर्ख गणावी हती। अने आ पहली वखत नथी, एना पहला पण अनेक एवा निवेदन भारतीय जनता पार्टी वखोड़ी चूकी है। अने आ निवेदनों एक नकारात्मक राजनीतिना कारणे आजे देशनी अंदर कांग्रेस धीरे धीरे पोतानो सत्ता गुमावी रही है। भारत में आना इतिहास में अपना इतिहास स्त्री शक्ति पहलेथी मजबूत रही है कि राणी अक्कादेवी होय, राणी अहिल्याबाई होय, झांसीनी राणी लक्ष्मीबाई होय, एवा अनेक महिलाओं भारतना समर्थन में भारत ने समर्थ बनावा माटे एमनुं अमूल्य योगदान आप्युं छे। ज्यारे आवा समय में नारी शक्ति ने मजबूत करवा माटे माननीय प्रधानमंत्रीजीए ज्यारे विषय उठाव्यो तो आ महिला विरोधी कांग्रेसे
એનો વિરોધ પ્રદર્શન કર્યો. વિરોધ કર્યો એટલું તો નહીં, પણ જ્યારે સંસદ પત્યા પછી સંસદની બહાર જ એની ઉજવણી પણ કરે છે. અરે મહિલાઓની એક સશક્તિકરણની વાતની તમે વિરોધ તો કરો, બરાબર, સમજી શકાય છે, પણ તમે ઉજવણી પણ કરો છો. મહિલાઓને સંસદમાં આવતા રોકવાની એની ઉજવણી, આવું હોઈ શકે? પરંતુ એની નકારાત્મકતા રાજનીતિ એ પ્રદર્શિત કરે છે. ભૂતકાળમાં પણ પાર્લામેન્ટમાં જ્યારે મહિલા આરક્ષણના બિલની વાત આવી છે ત્યારે કોંગ્રેસ અને તેના સાથી પક્ષોનો વિરોધ કર્યો છે. આની પહેલાં જ્યારે આરક્ષણનું બિલ આવ્યું હતું ત્યારે તો એને ફાડી નાખવામાં આવ્યું હતું. આજે મહિલા વિરોધી કોંગ્રેસની જે નકારાત્મક રાજનીતિ છે, આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ સંસ્થાની ચૂંટણીમાં જરૂર ગુજરાતની મહિલાઓ એનો જવાબ આપશે, અને જવાબ આપશે ત્યારે એમને ધ્યાન આવશે કે અમે કેવા પ્રકારની રાજનીતિ કરી રહ્યા છીએ. તો આપ સૌના માધ્યમથી હું નાગરિકોને અપીલ કરું છું કે જે પ્રકારની માનસિકતાથી કોંગ્રેસ ચાલી રહી છે, આ નકારાત્મકતા, એને આપણે સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરીએ, એ જ સૌને હું આપના માધ્યમથી અપીલ કરું છું. ધન્યવાદ. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. મિત્રો, આજરોજ ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિચારધારા સાથે જોડાવા માટે તેમજ આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વિકાસ નીતિથી પ્રેરાઈને આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ આજે ઝાડુનો હાથ છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ખેસ પહેરવા માંગે છે. હું એ તમામ કાર્યકર્તાઓના નામ અહીંયાથી બોલીશ. તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર જયપ્રકાશભાઈ સોની તેમજ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આગેવાનો, અકોટા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી ચૈતન્યભાઈ દેસાઈ, મહામંત્રી શ્રી નકુલેશભાઈ ત્રિવેદી, રમેશભાઈ પટેલ, દીપકભાઈ પડિયાર સહિતના આગેવાનોના હસ્તે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સૌને આવકારીએ છીએ. ખુરશીઓ હટાવી દે, ખુરશીઓ હટાવડાવી દે. આપણે પાછળ એમના નામ બોલે. સૌ પ્રથમ શીતલબેન ઉપાધ્યાય, જેઓ રાજ્યના પ્રવક્તા છે અને એજ્યુકેશન સેલના સંયોજક છે, તેમનું ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. દર્શનભાઈ રાવલ, જેઓ પૂર્વ યુવા પ્રમુખ છે, તેમનું પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સ્વાગત છે. પ્રહર્ષભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, તેમનું પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સ્વાગત છે. સંદીપભાઈ રાવલ, કે જેઓ સોશિયલ મીડિયાના ઇન્ચાર્જ છે આમ આદમી પાર્ટીમાં, તેમનું પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સ્વાગત છે. બધી બાજુ લુક આપી દે, પહેરાવતા સંદીપભાઈ રાવલ, અરવિંદભાઈ મોરિયા, રાજુભાઈ દરબાર, ભૂષણભાઈ બાગુલ, સંગ્રામસિંહ કડુ, જે અકોટા વિધાનસભાના સહપ્રભારી છે, તેમનું પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સ્વાગત છે. જિગ્નેશભાઈ પટેલ, કે જેઓ પૂર્વમાં શહેર પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે આમ આદમી પાર્ટીમાં, તેમનું પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સ્વાગત છે. ચિરાગભાઈ સુથાર, રૂપેશભાઈ મિસ્ત્રી, ઉમેશભાઈ પરમાર, જીતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ, સંતરામભાઈ મિસ્ત્રી, મિતેશભાઈ મિસ્ત્રી, રિયા મિસ્ત્રી, નક્ષત્રા મિસ્ત્રી, દર્શના મિસ્ત્રી, આપ સૌનું ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સ્વાગત કરું છું. મહામંત્રી સંદીપભાઈ રાવલ, રાજુભાઈ રાણા, જીતેન્દ્રભાઈ, દર્શનભાઈ રાવલ, દીપક સાલુંકે, કૌશલ્યાબેન, ગીતાબેન, પૂનમબેન પરીખ, કૃષ્ણા જોશી, રવિ ઉપાધ્યાય, જયમીન પંડ્યા, દિનેશભાઈ,
બેડા, ક્રિસ્તાબેન બેડા, સાગરભાઈ, વિઠ્ઠલભાઈ આહિરે, વૈશાલીબેન ભંડારી, આશાબેન પંચાલ, વિશાખા જોશી, દીપેશ પંડ્યા, જયશ્રીબેન પંચાલ, આપ સૌનું ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આ તમામ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને વિકસિત ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરવા જોડાયા છે. અરે બેન એ સૌનું ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સ્વાગત છે. વેલકમ. થોડાક આ બાજુ આવી જાઓ. ગ્રુપ મળીને 40 થી વધુ કાર્યકર્તાઓ આમ આદમી પાર્ટી છોડીને આજે વિધિવત રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે. મનીષભાઈ ગોસ્વામી પરિચય કરી આવડે. તેઓ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આજે અમારા જોડાયા છે. તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાજેશભાઈ પંડ્યા તેઓ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે. તેમનું પણ સ્વાગત છે. આ બાજુ ભેસ થોડા આ બાજુ રાખો. સૌરાવ ફરીથી બોલો ભારત માતા કી જય, બોલો ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, વંદે માતરમ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. આ ગ્રુપ ફોટો લઈ લે. તમે આવી જાઓ લોકો. આગળ આવો. હા જોઈ લો તમે. અરે પાર્થભાઈ લિસ્ટ લાવ. હા હું બોલીશ.
નથી લખી લો સાહેબ સામે જવાબ દઈને નથી શહેર કાર્યકર્તાઓ આવી ગયા છે ને આ પણ એક છે સાહેબ શહેર પ્રમુખ આ પણ એક લિસ્ટ છે સાહેબ આ પણ એક લિસ્ટ છે ખાલી બોલી જજો એમ પેલા પતે ને પછી કોમન નથી બધા ના કોમન નથી આ કાર્યકર્તા નાખો નમસ્કાર. આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગરમાં જેઓ પહેલા આમ આદમી પાર્ટીમાં કામ કરતા હતા એવા સૌ હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગર વતી હું સૌનું હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. જેમાં શીતલબેન ઉપાધ્યાય જેઓ રાજ્ય પ્રવક્તા અને બીપી એજ્યુકેશન સેલ જોતા હતા, દર્શનભાઈ રાવલ જે ભૂતપૂર્વ યુવા પ્રમુખ હતા વડોદરાના, સંદીપભાઈ રાવલ સોશિયલ મીડિયા ઇન્ચાર્જ, અરવિંદભાઈ મૌર્ય કાર્યાલય ઇન્ચાર્જ, રાજુભાઈ દરબાર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ લઘુમતી, ભૂષણ બાગુલ યુવા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, મનીષગીરી ગોસ્વામીજી બક્ષી પંચ મોરચો શહેર પ્રમુખ અકોટા વિધાનસભા, વિઠ્ઠલભાઈ આયરે શહેર ઉપપ્રમુખ, સંગ્રામસિંહ કડુ અકોટા વિધાનસભાના સહપ્રભારી, જિજ્ઞેશભાઈ પટેલ પૂર્વ શહેર ઉપપ્રમુખ માજલપુર વિધાનસભા અને બાકી બધા કાર્યકર્તાઓ છે. ચિરાગભાઈ સુથાર, ભૂપેશ મિસ્ત્રી, સંદીપભાઈ રાવલ, રાજુભાઈ રાણા, જીતેન્દ્રભાઈ ઈજુભાઈ, દર્શનભાઈ રાવલ, દીપક સાનુકે, કૌશલ્યાબેન, ગીતાબેન, સેજલબેન ઉપાધ્યાય, પૂનમબેન પરેખ, કૃષ્ણાબેન જોશી, રવિ ઉપાધ્યાય, જયમીન પંડ્યા, દિનેશભાઈ ભેડા, સાગરભાઈ, વૈશાલીબેન, આશાબેન પંચાલ, વિશાખાબેન જોશી, દીપેશ પંડ્યા અને જયશ્રીબેન પંચાલ કુલ મળીને 40 જેટલા કાર્યકર્તાઓ આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીને જોઈન કરી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારાને ઓળખીને સમજીને આજે એ અમારા પરિવારમાં જોડાયા છે. હું સૌનું ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગર અધ્યક્ષ તરીકે ખૂબ ખૂબ હૃદયથી પુનઃ સ્વાગત કરું છું. ધન્યવાદ. भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. सीधे में ना माइक नीचे कर दो चालू कर दो चालू છે બોલો બેન આમ આદમી પાર્ટીનું વર્ચસ્વ ઝીરો કરી નાખ્યું આપણે શું કહેશો જેનું વર્ચસ્વ હોય એ ઝીરો થાય, જ્યાં વર્ચસ્વ જ ના હોય ત્યાં ઝીરો શું થાય? અને જે વર્ચસ્વ હતું એ અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં છે, તો આમ આદમી પાર્ટી જ ક્યાં છે? નહીં, તમારા મધર પણ તો ભાજપમાં હતા, નગર સેવિકા રહી ચૂક્યા હતા, તમે આ પાર્ટીમાં જોડાયા હતા, એનું શું કારણ હતું? હું ભારતીય સ્વતંત્ર નાગરિક છું અને કોઈ પણ જગ્યાએ જવાનો મારો અધિકાર છે. જે તે સમયે ક્યાંક પણ કોઈ પણ ઘર હોય એમાં નાના મોટા ખટરાઓ હોય અને એ વખતની ઉંમર પણ એ કામ કરાવતી હોય એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક એવા નિર્ણયો લેવાયા હોય. પણ અત્યારે હવે પરિપક્વતાની સાથે, અનુભવોની સાથે, રાજ્ય કક્ષાના અનુભવોની સાથે પાર્ટીમાં, ભલે આમ આદમી પાર્ટીમાં હું નથી પણ એણે મને એક જગ્યા પણ આપી હતી અનુભવો લેવા માટેની, એટલે એનો પણ હું આભાર તો માનીશ જ, કારણ કે એ જગ્યા આપી હતી મને. ભલે એ હયાત છે નથી ને અમારાથી હતી અલગ વિષય છે, પણ એનો પણ હું આભાર માની અને એટલું જ કહીશ કે ઘર વાપસી એટલે કે દીકરીની પાછી આ ઘરે વાપસી થઈ છે. મા બાપ જોડે અનબનાવ હોઈ શકે પણ ક્યારેય દૂરીઓ ના હોઈ શકે, મતભેદ હોઈ શકે, મનભેદ ક્યારેય ના હોઈ શકે. હું પહેલા પણ અહીંયા હતી, આજે પણ અહીંયા જ છું. તો આ બાકીના જોડાયા છે એમને મનભેદ શું છે? જે લોકો જોડાયા છે સમસ્યા કઈ છે? આ બધા
મારા સાથી કાર્યકર્તાઓ છે, મારી સાથે વર્ષોથી જોડાયેલા છે. આમ આદમી પાર્ટીમાં હું ગઈ ત્યારે પણ મારી સાથે હતા, નિષ્ઠાથી પાર્ટીનું કામ કરતા હતા અને આજે પણ મારી સાથે છે ને હું જ્યાં હોઈશ ત્યાં નિષ્ઠાથી પાર્ટીનું કામ કરશે એની ખાતરી મેં આપી છે ને મારી સાથે બધા જોડાયા છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચેતન વસાવા ઉપર કેસો થયા હતા, મંત્રી તરીકે તેમની વકાલત પણ કરી છે. એઓના કેસોનું હવે શું થશે? કેમ કે ઓફિસ કર્યા પછી વિચાર ક્યાં પાર્ટી સાથે જોડાયા છે. વ્યવસાયિક, માનસિક, સામાજિક દરેક વિષયો અલગ અલગ છે અને એને ભેગા આ માધ્યમો પર ન કરવા જોઈએ એવી મારી સૌને વિનંતી છે. સીતાબેન, વાત એ છે કે તમે જે લિસ્ટ મૂક્યું હતું એટલે તમે જે નેતાઓએ જે લિસ્ટ મૂક્યું હતું એ આમ આદમી પાર્ટી દિલ્હીથી મંજૂર નથી થયું, એના કારણે આ કદાચ આ રોષ તમારો નીકળી રહ્યો છે. કારણ કે છેલ્લે સુધી તમે પણ જ્યારે અહીંયા કેજરીવાલ આવ્યા હતા અને ઇટાલી આવ્યા હતા ત્યારે તમે બી ભાજપનો અને પોલીસનો બહુ વિરોધ કર્યો હતો, પણ આ તમારું લિસ્ટ નથી મુકાયું કારણ એના કારણે બી તમે ભાજપમાં જોડાયા છો. પહેલી વસ્તુ એ કે મારું એ લેવલ નથી કે હું આમ આદમી પાર્ટીના કોર્પોરેશનમાં માંગણી કરું, એટલે મેં ક્યારેય માંગણી કરી જ નથી, એટલે એ વિષય નથી આવતો. બીજી વસ્તુ એ કે મંજૂરીની વાત હોય તો વસ્તુ એ છે કે ફરી એકવાર કીધું કે બધા જ મારી જોડે જોડાયેલા છે, એટલે હું જ્યાં જઈશ ત્યાં કાયમ માટે હશે. કદાચ એવું બને કે મારી અર્થીને કાંદો આપવામાં સૌથી પહેલાં આ લોકો પણ હોય શકે, એટલા નજીક છે મારી, એટલે એમને પાર્ટી જોડે કંઈ લેવા દેવા નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટી પાછળ પસંદગી ઉતારો પાછળ તમારું મુખ્ય કારણ શું? ખૂબ સરસ પ્રશ્ન છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની વાત કરું તો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ નામ જ્યારે આવ્યું ત્યાર પહેલાં જનસંઘથી જનતા દળથી ભારતીય જનતા પાર્ટી આ તમામ જે જર્ની છે એ જર્નીમાં મારા વડવાઓથી લઈ અને મારા આજની પેઢીના મારા માતા પિતાથી લઈને દરેક લોકો જોડાયેલા હતા અને છે. મારી વાત કરું તો કદાચ હું સ્કૂલમાં હતી ત્યારે સૌથી પહેલી મારું વતન ચાણોદ છે, એટલે ચાણોદ ગામમાં સ્વર્ગસ્થ નવીનભાઈની જ્યારે સભા હતી તો એ સભાનું સંચાલન એક બાળક તરીકે પણ મેં કરેલું હતું. એટલે મારા આ પાર્ટી જોડેની વિચારધારા, દેશ જોડેની વિચારધારા અને સનાતન જોડેની વિચારધારા કાયમી જોડાયેલી છે. અને આપ સૌ પણ જાણો છો, આમાંથી આપ સૌ ઘણા વડોદરાના જ મીડિયા મિત્રો છો, આપ મારા વિચારધારાથી ખૂબ જ નજીકથી પરિચિત છો કે સનાતનને મેં કોઈ પણ પાર્ટીમાં ગયો ત્યારે છોડ્યો નહોતો અને આ તો મારું ઘર છે, મારે ઘરે આવવા માટે બહુ ચિંતા કરવાની ન હોય. કોંગ્રેસ જોડે મારી વિચારધારા ન પહેલાં મળી હતી, નહીં આજે મળી, નહીં ભવિષ્યમાં મળી. સીતાબેન, તમે કહો છો કે ટિકિટ માંગવાનું મારું લેવલ નથી, તો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પણ તમે ટિકિટ નહીં માંગો ને? જી નહીં. શું મેડમ તમે બીજો અનુભવ લેવા બીજી પાર્ટીમાં ગયા હતા? મેં પહેલાં જ કીધું કે કોઈ પણ ઘર હોય તો ઘરમાં ખટરાક થતો હોય, આપણે પણ ભાડાના મકાનમાં જતા હોઈએ છીએ, પછી પરિવાર પાછો ભેગો થઈ જતો હોય છે. બસ આ જ જર્ની છે મારી. જી બિલકુલ નહીં. મેં એ જ કીધું કે આ બધા મારા સાથી કાર્યકર્તાઓ છે. કદાચ મારો કાંધો આપવામાં પણ મારા પરિવારની સાથે એમનો પહેલો સહભાગી હશે, એટલે હું જ્યાં જઈશ, જ્યાં જે કાર્ય કરીશ એમાં એમની સહમતિ સાથે અને મારી સહમતિ સાથે એ લોકો હશે. આપણો પક્ષની વિચારધારા હોય છે, પક્ષમાં જોડાતા જે રાજકારણીઓ છે એની વિચારધારા હોતી નથી. પાટલી બદલુઓ નેતાઓ અને કાર્યકરો વિશે શું કહેશો? પાટલી બદલુની વાત કરો તો પહેલી વસ્તુ એ કે આ શબ્દને જ હું વખોડું છું, કારણ કે આપણે સ્વતંત્ર ભારતમાં જ્યારે રહેતા હોય તો આપણે બંધારણનો સર્વે સન્માન કરવું જોઈએ. અને જ્યારે બંધારણનું સન્માન આપણે કરતા હોઈએ ત્યારે પાટલી બદલવાની વાત ન આવે. કોઈ પણ વ્યક્તિઓ એની સ્વેચ્છાએ એની વિચારધારા અવારનવાર બદલાતી રહેતી અને એ પ્રમાણે એને જ્યાં યોગ્ય લાગતું હોય ત્યાં જતું હોય. એટલે જે લોકો પાટલી બદલે છે એની કોઈ વિચારધારા નથી, એ સ્પષ્ટ છે ને? જરૂરી નથી હોતું ભાઈ. તમે આજથી 5 વર્ષ પહેલાં ક્યાં હશો, તમે કોઈ કંપની ચેન્જ કરી હશે, આજે અમે પણ કશું ચેન્જ કર્યું છે. એટલે કોઈની વિચારધારા, ઇલેક્શનની વાત જ નથી અહીંયા, ઇલેક્શનની વાત જ નથી, વિચારધારાની આપ વાત કરી રહ્યા છો. જ્યારે વિચારધારાની વાત હોય તો એક કંપની હોય એમાં પણ વિચારધારા હોય, એક પાર્ટી હોય એમાં પણ વિચારધારા, એક રાજ્ય હોય એમાં પણ હોય, એક દેશ હોય એમાં પણ હોય, એક દુનિયામાં પણ વિચારધારા હોય. એટલે વિચારધારાઓ એવું મારું માનવું નથી. આપ સમજતા હોય તો નો કમેન્ટ. મેં ફરી એકવાર કીધું કે હું આની દીકરી છું. દીકરી અને મા બાપની વચ્ચેના જે ઇસ્યુ છે એ અમારા આંતરિક ઇસ્યુ છે અને એ
પાર્ટીના પ્રમુખશ્રી, પાર્ટીના મહામંત્રીશ્રી કે પ્રદેશનું નેતૃત્વ હોય એ દરેક જાણે જ છે કે હું કોણ છું, હું શું કરી શકું. ભાજપાએ તમને એવા પહેલા કેવા સંસ્કાર આપ્યા કે તમારે બીજા પદ માટે પાછું આવવું પડ્યું? વાત રહી સંસ્કારની, તો ભાજપાએ મને હંમેશા સનાતની સંસ્કાર આપ્યા છે કે હું આમ આદમી પાર્ટીમાં ગઈ ત્યારે પણ હયાત હતા, આજે પણ છે, ને હું ફરી એકવાર કહું છું કે મારા આખરી શ્વાસ સુધી એ રહીશ. તમે ભાજપ છોડીને બીજા પક્ષોમાં આટો ફેરો મારી રહ્યા તો તમે અપરિપક્વતા માનો છો? 10 વર્ષ પહેલાની વાત કરતા હોય તો ચોક્કસ અપરિપક્વ હોય. આપ પણ 5 વર્ષ પછી અત્યારે પત્રકારિતામાં ખૂબ પરિપક્વ થઈ ગયા છો ને આપના પ્રશ્નો પણ ઘણા સારા છે. ના, આપ પત્રકારિતામાં પરિપક્વ થયા. મારા પ્રશ્નનો જવાબ મારી પર પાછો ના આપો. ના, હું એ જ કહું છું આપને કે દરેક વસ્તુ એની ઉંમર પ્રમાણે થતી જ હોય છે. આપ પણ આપણી પત્રકારિતાના અનુભવમાં થયા, એવું હું પણ મારા અનુભવમાં સમાજ સેવા હોય, રાજકારણ હોય, દરેક જગ્યાએ અનુભવી થઈશું. એ સાચું છે. હું ક્યારેય પણ કોઈ પણ મુદ્દા આધારિત વિરોધ કર્યો હશે મેં કોઈ વ્યક્તિગત, જેવું તમે મોદી સાહેબની વાત કરતા હોય તો કોઈને એ મારા પ્રધાનમંત્રી છે, પ્રધાનમંત્રીનો મેં ક્યારેય વિરોધ નથી કર્યો. હા, કોઈક નિર્ણય એવો હોઈ શકે કે જેનો મેં વિરોધ કર્યો હોય અને ચોક્કસપણે કરવો જોઈએ, એ આપણી નૈતિક ફરજમાં આવે છે. આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ ભાજપ વિરુદ્ધ બોલેલા શબ્દો અત્યારે તમને કેવા લાગી રહ્યા છે? હું ભાજપ વિરુદ્ધ ક્યારે બોલી જ નથી. હું દેશની નાગરિક છું. હું દેશની નાગરિક છું. હું ચોક્કસ હું એ જ કહું છું, દેશની નાગરિક છું. હું દેશની નાગરિક છું. જે નેતૃત્વ દેશમાં થઈ રહ્યું છે એમાં કોઈ ઉણપ હોય તો હું ચોક્કસ બોલી છું. હું હજુ પણ કહીશ કે ભાજપની જગ્યાએ કોંગ્રેસ હોત તોય મારા આ શબ્દો હોત, હું કોઈ પણ પાર્ટીમાં હોત, આમ આદમી પાર્ટી હોત તોય આ મારા શબ્દો. હું મુદ્દા આધારિત રાજનીતિ કરું છું ને એમાં જ વાત કરું છું. આપ સૌનો ખૂબ જ ધન્યવાદ. ભારત માતા કી ભારત માતા કી. શીતલબેન, એક છેલ્લો સવાલ છે. તમે કીધું કે મા બાપ અને દીકરી વચ્ચે અનબન થઈ ત્યારે હું ગઈ હતી ને હવે પાછી આવી છું, તો બીજી વખત અનબન બનશે તો પાછા જતા રહેશો કોઈ પાર્ટીમાં? બની શકે, ત્યાંની પરિસ્થિતિઓ પર આધાર રાખે છે. બીજી વખત અનબન નહીં બને કોઈ ગેરંટી ખરી? પરિસ્થિતિઓ પર આધાર રાખે છે. અમારી પરિપક્વતા ઉપર ને એટલે કોઈ એની ગેરંટી નથી તમે ભાજપમાં જ રહેશો? એ અમારો આંતરિક નિર્ણય છે. શીતલબેન, છેલ્લો સવાલ. ચૈતર વસાવા ગોપાલ ઇટાલિયા પર જ્યારે હુમલો થયો હતો ત્યારે તમે કીધું કે આ ગુંડા તત્વોની પાર્ટી છે જેની રીલ્સ વાયરલ થયેલી. આ ગુંડા તત્વોની પાર્ટી જતા આજે તમને આવતા કેવું લાગે છે? પહેલી વસ્તુ એ કે ગુંડા તત્વોની પાર્ટી એવું નથી તેની, એમાં ગુંડા તત્વો હોઈ શકે ને દરેક જગ્યાએ 80-20 હોતું. એ 20 કોણ હશે કદાચ જતા રહ્યા હોય આમ આદમી પાર્ટીમાં કે ક્યાંક બીજે કોંગ્રેસમાં અત્યારે ગુંડા તત્વોની રીતે કરતા હોય, જે આપણે ઘણા બધા વોર્ડમાં જોઈ રહ્યા છે. એવું થતું હોય તો એમાં નવાઈ નથી. ધન્યવાદ.